معرکہ حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے پاکستانی JF-17 کے لیے اعزاز۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ پاک فضائیہ کے C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ میں ہونے والے عالمی شہرت یافتہ ایئر شو میں ایوارڈ طیاروں کی شاندار پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ JF تھنڈر نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ JF-17 C Block 3 پاکستان کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طارق کی ملاقات۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر گفتگو۔ ریاستی بیانیہ مضبوط بنانے اور عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ عطا طارق کہتے ہیں ملکی سالمیت اور قومی اداروں کے وقار کے خلاف منفی پروپیگنڈا ناقابل قبول ہیں۔ سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکر اور 4 ٹھیکیدار گرفتار۔ 40 ارب روپے کی کرپشن کا کیس انکوائری سے تفتیش میں تبدیل۔ نیب کا کہنا ہے ملزمان نے جعلی بلنگ اور ترقیاتی فنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔ جعلی چیکس کی منظوری، دستخط بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی تعمیراتی فرم سے اربوں منتقل کیے گئے۔ فیصلہ کیا ہے کہ اس چینی مافیا کے خلاف، بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم مسلسل تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور کل اسلام آباد سمیت پورے ملک کے تمام بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا کل اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ سینٹ الیکشن ہو یا اپنی تنخواہ بڑھانی ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ عوام کے مسائل کی بات آئے تو اتفاق نہیں ہوتا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے مفت بجلی کے وعدے کہاں گئے؟ بجلی کے بلوں میں سلیب سسٹم نامنظور، صرف استعمال کے مطابق بل لیا جائے۔ بلوں میں تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ سندھ نے مانسون بارشوں کے دوران عوام کے تحفظ کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس لگانے کے اقدامات کر لیے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کر لی۔ 10 عمارتیں قومی ورثہ قرار دی گئی ہیں۔ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہری خطرناک عمارتیں فوری خالی کریں، حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ متنازع شکوں کے خلاف کراچی اور لاہور کے تاجروں کی ہڑتال۔ بیشتر مارکیٹیں بند۔ تاجروں کے مطابق حکومت FBR کے لامحدود اختیارات واپس لے، تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہڑتال کا دورانیہ بڑھا دیں گے۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد FPCCI نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ صدر عاطف اکرام کا کہنا ہے حکومت نے متنازع شکیں واپس لے لی، تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ بھارت کے لیے پھر شرمندگی۔ امریکی صدر نے بھی پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 5 جنگی طیارے گرائے گئے۔ صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں کو امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی۔ امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دارالحکومت بنا رہے ہیں، کرپٹو میں امریکہ سب سے آگے ہے۔ پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ میں مثبت پیش رفت کی توقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان اور امریکہ باہمی تجارت کے فروغ پر متفق ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو مثبت انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ امریکی وزیر تجارت سے بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان امریکہ سے کرپٹو اور بلاک چین کے شعبے میں سرمایہ کاری کا نیا باب کھولنا چاہتا ہے۔ معدنیات اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات دور ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے۔
पी टी आई के नाराज उम्मीदवारों ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। शेख वकास अकरम कहते हैं जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती और सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया। हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के तहत पीटीआई को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। मौसमी परिंदे इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। जिस दिन हमारा एक मेंबर ज्यादा हो गया, केपी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। पीटीआई हुकूमत सूबे पर सबसे बड़ा बोझ है। लोग चाहते हैं हम इस बोझ से उनकी जान छुड़ाएं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा चाहते हैं केपी में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला हो, जिसके हिस्से में जितनी नशिस्तें आती हैं उससे मिलें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए इकदामात के नताइज पर गौर होगा। हालिया बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में हम आहंगी पर भी बातचीत होगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, बैनुल अक़वामी इदारों में सीनियर पेशावर अफराद की तकर्रुरी के अमल का जायजा। शफाफियत, मेरिट पर मबनी तकर्रियों को और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़राए इक़्तिसादी उमूर और मौसमियाती तब्दीली, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ने शिरकत की। पंजाब में मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। कल से जुमे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर इजला में आंधी और बारिशों का इम्कान। बुध तक जनूबी पंजाब के इजला में बारिशों की पेशगोई। कराची में आज और कल मानसून का तीसरा स्पेल बरसेगा। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस हादसात में 24 घंटों के दौरान एक बच्चा जान बहक, खातून जख्मी हुई। पीडीएमए के मुताबिक मजीद 7 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यौम इल्हाक़ कश्मीरियों के पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की अलामत है। भारतीय जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी जारी है। हमें यकीन है कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत से जरूर आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के आज़म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर की हक खुद इरादियत की सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे। 70 साल पहले आज ही के दिन कश्मीरियों ने एक ऐसा फैसला किया जो वक्त की गर्द, जुल्म की धुंध और बंदूकों की गूंज में भी ना मिट सका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा भारत का फौजी जबर, काले कवानीन और इंसानी हुकूक की पामाली कश्मीरियों की वफा को तोड़ सके ना झुका सके। हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में डालकर और कब्रें खोदकर भी भारत कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान नहीं निकाल सका। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं आज ही के दिन कश्मीरी बहन भाइयों ने अपनी मंजिल का तयन किया। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। मशाल मलिक का कहना है भारत जम्मू कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को कुचल रहा है, जुग्राफिया बदल रहा है। अल्लाह पाक कश्मीरियों की दुआ कबूल करें, उनको आज़ादी नसीब हो। मोज़म्बिक के करीब अतालवी बहरी जहाज पर पाकिस्तानी अमला फंस गया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम, आमिर शहजाद और निजात अली महसूर। जहाज पर खाना और पानी खत्म, ईंधन भी खत्म होने के करीब। अतालवी जहाज के मालिक और मोज़म्बिक के दरमियान अदायगियों का मामला कई माह से जारी है। अमला कई माह से तनख्वाह से भी महरूम। वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी मदद की हिदायत। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग के कैप्टन मोहम्मद असलम से राब्ता किया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम का कहना है मोज़म्बिक में पाकिस्तानी सफारत खाना न होने के बायस राब्ते में दुश्वारी है। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाब शाह में करोड़ों रुपए गबन का इंकशाफ।
FIA کا چھاپا, ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس قمر الدین گرفتار, 4 پروفیسر